எல்லாருக்கும் வணக்கம். 2 லெசன் ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸில் முடிச்சிட்டோம். இது பார்ட் 3, ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தேர் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். சிம்பிள் எஸ்ஐ மெஷர்மெண்ட் யூனிட்ஸ், யூனிட் டைமென்ஷன். டிஸ்டன்ஸ் டி, அதோட எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் மீட்டர், சிம்பிள் எம், யூனிட் டைமென்ஷனும் எம் தான். மாஸோட சிம்பிள் எம், அதோட எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம். டைம், அதோட எஸ்ஐ யூனிட் செகண்ட். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சிம்பிள் கியூ, எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் கொலம்ப், அதோட சிம்பிள் சி. டெம்பரேச்சர் சிம்பிள் டி, எஸ்ஐ யூனிட் கெல்வின். அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் என், எஸ்ஐ யூனிட் மோல். லுமினன்ஸ் இன்டென்சிட்டி ஐ, கண்டேலா சிடி. ஆக்சலரேஷன் ஏ, மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர், அதோட எஸ்ஐ யூனிட். ஏரியா, அதோட எஸ்ஐ யூனிட் ஸ்கொயர் மீட்டர், மீட்டர் ஸ்கொயர், அதோட சிம்பிள். கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி, அதோட எஸ்ஐ யூனிட் ஃபராட். டென்சிட்டி, அதோட எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம் பெர் கியூபிக் மீட்டர். கான்சன்ட்ரேஷன் எஸ்ஐ யூனிட் மோலர். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஐ, SI unit ampere. Electric field intensity E, SI unit Newton per coulomb. Electric resistance R, SI unit ohm. EMF, SI unit volt. Energy, SI unit joule. Force, SI unit Newton. Frequency, SI unit hertz. Heat, SI unit joule. Illumination, SI units lux. Inductance, SI unit Henry. Magnetic flux, SI unit Weber. Potential difference, SI unit volt. Power, SI unit watt. Pressure, SI unit Pascal. Velocity, meter per second. Volume, cubic meter. Work, joule. இது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தேர் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்ஐ பேஸ் யூனிட்ஸ், எஸ்ஐ பேஸ் குவான்டிட்டி அண்ட் யூனிட்ஸ். லென்த் மீட்டர், மாஸ் கிலோகிராம், டைம் செகண்ட், எலக்ட்ரிக் ஆம்பியர், டெம்பரேச்சர் கெல்வின், அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மோல், லுமினஸ் இன்டென்சிட்டி கண்டேலா. இது எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த இதில் பார்த்துட்டோம், ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்த ஃபார்முலாவில். அடுத்தது மினிட் 60 செகண்ட், ஹவர் 60 மினிட்ஸ் ஈக்குவல் டு 3600 செகண்ட். டே 24 ஹவர் 86,400 second. Year 365.25 day equal to 3.156 into 10 to the power of 7 second. Degree pi by 180 rad. Liter 1 decimeter cube. Tone 10 power cube kg. Carat 200 mg. Bar 0.1 MPa. Curie 3.7 into 10 to the power of 10 per second. Roentgen 2.58 into 10 to the power of minus 4 C kg. Quintal 100 kg. Barn 100 FM square. Air 10 square meter square. Hectare 10 to the power of 4 meter square. Standard atmospheric pressure 1.013 into 10 to the power of 5 PA. அடுத்து சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், அதோட லென்த்து. சைஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் 10 to the power of minus 15 மீட்டர். சைஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் 10 to the power of minus 14. Size of hydrogen atom 10 to the power of minus 10. Length of typical virus 10 to the power of minus 8. Wavelength of light 10 to the power of minus 7.
size of RBC, red blood corpuscles, 10 to the power of minus 5, thickness of paper, 10 to the power of minus 4, height of Mount Everest above sea level, 10 to the power of 4, radius of the earth, 10 to the power of 7, distance of moon from earth, 10 to the power of 8, distance of the sun from earth, 10 to the power of 11, distance of Pluto from the sun, 10 to the power of 13, size of our galaxy, 10 to the power of 21, distance to Andromeda galaxy, 10 to the power of 22, distance to the boundary of observable universe, 10 to the power of 26. Electron, 10 to the power of minus 30 kg, proton, 10 to the power of minus 27, uranium, 10 to the power of minus 25, RBC, 10 to the power of minus 13, dust particle, 10 to the power of minus 9, raindrop, 10 to the power of minus 6, mosquito, 10 to the power of minus 5, grape, 10 to the power of minus 3, human, 10 square, automobile, 10 to the power of 3, Boeing aircraft, 10 to the power of 8, moon, 10 to the power of 23, earth, 10 to the power of 25, sun, 10 to the power of 30, Milky Way, 10 to the power of 41, observable universe, 10 to the power of 55. இதில் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 3 into 10 to the power of 8 meter per second, mass of electron 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, mass of neutron 10 to the 1.6749 into 10 to the power of minus 27 kg, atomic mass unit 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg. இவ்வளோ போதும். ஓகே, அடுத்து சில முக்கியமான லாஸ் பார்த்துரும். நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன், இனர்ஷியா. நியூட்டனோட முதலாம் விதி, எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் வில் ரிமைன் இன் தட் ஸ்டேட் அன்லெஸ் சம்திங் ஆக்ட் ஆன் இட். எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் வில் ரிமைன் இன் தட் ஸ்டேட் அன்லெஸ் சம்திங் ஆக்ட் ஆன் இட். ஒவ்வொரு பொருளும் அதோட நிலையில், அதோட மோஷனில் அது அப்படியே இருக்கும். எப்போ வரைக்கும்னா, யாராவது அந்த பொருளை நகர்த்துற வரைக்கும், இல்லை அந்த பொருளை வச்சு ஏதாவது பண்ணுறது வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த சம்திங்கிறது விசை, ஃபோர்ஸ். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம், அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் அது போகுமே தவிர அது வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், டேபிள் ஹியர் அட் ரெஸ்ட், இஃப் இட் ஸ்டார்ட் மூவிங் வி வுட் லுக் ஃபார் வாட் காஸ் த மோஷன். டேபிள் அப்படியே தான் இருக்கும். அதை நம்ம எப்போ நவுட்றோமோ அது வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பால் அட் ரெஸ்ட், பால் அப்படியே தான் இருக்கும். நம்ம நவுட்னா அதை மட்டும்தான் அது போகும், நகரும். அதான் நியூட்டனோட முதலாம் விதி சொல்கிறது. சரியா? அடுத்து நியூட்டனோட ரெண்டாம் விதி.
நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா பார்த்துட்டோம். இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன், the net force experienced by a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. It can be written as F is equal to kma, where k is the constant of proportionality and it comes out to be 1 when the values are taken in SI unit. Hence the final expression will be F is equal to ma. According to Newton's second law of motion, the net force experienced by a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. இது நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன், எவ்ரி ஆக்ஷன் there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. நியூட்டன் மூன்றாம் விதிப்படி ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதுக்கு சமமான நேர் எதிர்வினை உண்டு. ஒரு பந்தத்துக்கு சோத்தில் எறிஞ்சால் அது டைரெக்டாக நம்ம மேலே பட்டே தீரும். நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணோம்னா அதுக்கு சமமான நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு கட்டாயம் நடக்கும். நம்ம கெட்டது பண்ணோம்னா அதே மாதிரி அதுக்கு சமமான கெட்டது நமக்கு வந்து சேரும். அதான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் உபயோகப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய விதி நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. இதுதான் முக்கியமான லாஸ். இது போக சில விதிகள் பார்க்கணுன்னா ஆர்க்கிமெடிக்ஸ் பிரின்சிபல், ஆர்க்கிமெடிக் தத்துவம். when a body is partially or totally immersed in a fluid, its experience an upward thrust equal to the weight of fluid displaced by it. ஒரு கனமான பொருளை ஒரு தண்ணிக்குள்ளே முக்குறோம்னா அது எவ்வளோக்குள்ளோ முங்குதோ அவ்வளோக்குள்ளோ அது வெளியே வரும். அதான் ஆர்க்கிமெடிக்ஸ் தத்துவத்தோட இது. அந்த அப்பரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வெயிட் ஆஃப் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ். எவ்வளோ வெயிட் அது வெளியேறுதோ அதுக்கு ஏற்றபடி சமமான வெயிட் வந்து அந்த லிக்விடில் இருக்கும். இதைத்தான் அந்த ஆர்க்கிமெடிக்ஸ் தத்துவங்க விளக்கமாக கூறுது. ஓம்ஸ் லா இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ a conductor between 2 points is directly proportional to potential difference across the 2 points provided by physical state and temperature. இதான் ஓம்ஸ் லா சொல்கிறது. நியூட்டன்ஸோட 3 லாவை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அடுத்து வேறு எதுவும் அவ்வளோவா முக்கியமானது இல்லை. லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்ட். இட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர். எனர்ஜி சக்தியை நம்மளால் உருவாக்கவும் முடியாது, நம்மளால் அழிக்கவும் முடியாது. அது மட்டும்தான் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு உருவாகிக்கிடுமே தவிர நம்மளால் சக்தியை உருவாக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. இவ்வளோ தான் முக்கியமான விதிகள் ஃபிசிக்ஸில் கூறப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? இன்றைக்கி போதும் இந்த போர்ஷன். இதை ஃபுல்லாத்தையும் படிச்சிருங்க. 4வது வீடியோ அதில் மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.